हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मुझे आलोचना करी नंदिका केशरी नाटक। नंदिका केशरी नाटकर रचयिता मनोरंजन दास। यही नाटक पर से सारला पुरस्कृत होते। यही नाटक रचना पूर्वर से अनेक नाटक रचना करते। प्रथम पर्व यौवन, अगस्ट 9, बक्सी जगबंधु। द्वितीय पर्व आगामी, अवरोध। तृतीय पर्व जन्ममाटी, महासमुद्र, वनहंसी। चतुर्थ स्वर्गरे अरण्य फसल। यही अरण्य फसल पर से केंद्र साहित्य पुरस्कृत होते। अमृतस्य पुत्र, काठघोड़ा। पंचम पर्व अववाहिकर स्वप्न, नाट्यलिपि। मनोरंजन दास जन्मग्रहण करथिले झारकोट पाटना, कटक। 1913 फेब्रुआरी 17 से जन्मग्रहण करथिले। तांको पिता थिले आर्तवल्लभ दास, माता थिले सलोचना देवी। से मृत्युवरण करथिले 2013 फेब्रुआरी 17 तारिख। नाटकर चरित्र गुड़िक होची एही नाटकर चरित्र होची नायक होचंती चड़गंगदेव, नायिका होचंती नंदिका। नंदिका पिता होचंती सुवर्ण केशरी। आउ उत्कलर ए नंदिका तांकर मंत्री होचंती वासुदेव। दुई जन प्रहरी उत्कलर पंचुआ और कालिया, एमाने होचंती मुख्य चरित्र। आउ केतक अन्य चरित्र मध्य अछंती। से माने हेले चमुपति, सूत्रधार, संधि, गायक, गणेश, पाइक, प्रहरी, कटुआल इत्यादि। तो प्रथम नाटक नाट्यकार एक किंवदंतीमूलक बा ऐतिहासिक छांच भितर नाट्यकार एक कालजयी शाश्वत सत्य को रूप देवार प्रयत्न करिसेंती। एक किंवदंतीमूलक यही नाटक गीत माध्यम रचित। यही गीत ओडिसी संगीत रागरे रचित। नाटक रो चरित्र माने स्टेज को एका समय रे आछंती एवं नाटक करि सारिला परे एका समय रे स्टेज रु जाइछंती। प्रथमे गणेश को वंदना करा जाइछि, गणेशଙ୍କ स्तुति करा जाइछि। जणे गणेश मध्य रोल करिसंती। गणेश तांको स्तुति रे संतुष्ट होई आसीचंती एवं कहिसंती, पचारिछंती काहेकि मते स्तुति करा गला। सूत्रधार कहिसंती, आमे एक नाटक नंदिका केशरी नाटक करिवा पई जाउछु, आपण आमको आदेश देले आमे आरंभ करिवु। गणेश मध्य कहिसंती समस्त चरित्र को एही मंच को डाकंतु और समस्तंकर परिचय करांतु आ नाटक आरंभ करंतु बोली से गणेश आदेश देइचंती। तापरे नाटक आरंभ होईची। आगे नंदिका आसीचंती, तांको पछरे अन्य माने। नाटक रे जेउ गायक माने अछंती से माने नंदिकार रूप प्रथमे वर्णना करा जाइछि। गीत माध्यम रे से माने कहिचंती, चारुपात चाली सभांगी राजबाड़ी, भावना बोझ नेई सभा को आसईरे, सरग मुख शशी कालीमा परकाशी, राहु की अकाल रे ग्रासई रे, नयन सभा पाए तादोई कान जाए, अधा खली से अधा बुझई रे, भविष्यता अंधकार पारे ना करी स्थिर, बिकड़े प्राण तार कांदई रे, जाने ना केउ परी ताकोई केंद्र करी, जेते जा भ्रम अछि देव से भसाई रे, एतिकी जानिछि से ताकोई अवशेषे, देवाको हेब भाग्य स्रोतरे मिसाई रे, नईर मझी सुए जीव से भासी जाए,
ଦିକୂଳ ରହିଯିବ ତା ପାଇଁ ଦୂରେଇରେ। କେଶରୀ କୂଳ ବୃଦ୍ଧ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବଦ୍ଧ। ଆଦର୍ଶେ ଦେବେ ନାହିଁ ବଧାଇରେ। ତେବେ ବି ଗଙ୍ଗପତି ନ ବୁଝି ତାର ନୀତି ଅଯଥା ଦେବେ ତାକୁ ଫେରାଇରେ। ଏହି ଗୀତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନନ୍ଦିକା ଚରିତ୍ରର ଆଶ୍ରୟତା, ତାର ଆଦର୍ଶ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ନୀତିନିଷ୍ଠତା ଓ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୂଚନା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାୟକ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସୂତ୍ରଧାର କହୁଛନ୍ତି, ନୁହେଁ କେଶରୀ କୂଳ ନୁହେଁ ଗଙ୍ଗ କୂଳ କେହି, ନନ୍ଦିକାଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେନି କି ସ୍ୱୀକାର କରିବେନି। ବାସ୍ତବିକ ଏଇ ତ ନନ୍ଦିକାଙ୍କ ମର୍ମବେଦନା। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ନନ୍ଦିକା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ମାନବିକତା, ସତ୍ୟତା ଅର୍ଥହୀନ, ସେଠି ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ନାମ ମୃତ୍ୟୁ। ପୁଣି ସୂତ୍ରଧାର କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏକ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ବା ନାରୀମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମର୍ମବେଦନାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତା ପ୍ରେମିକ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ବା ପିତା ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ କେହି ରାଜି ହୋଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ମାନବିକତା ଅର୍ଥହୀନ। ଏଠି ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଭେଦତା ନାହିଁ। ସେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହୋଇଯାଇଛି। ନନ୍ଦିକା ପାଇଁ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସମାନ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ଦୁଃଖ କଥା କେହି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସନ୍ଧି ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀଙ୍କ ଚର୍ମ ଲଳିତ ହୋଇଗଲାଣି, ମାଂସପେଶୀ ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲାଣି, ମସ୍ତକର ବାଳ ଧବଳ ହୋଇଗଲାଣି, କଣ୍ଠସ୍ୱର ଥରି ଆସିଲାଣି। ତଥାପି ଅଭିଜ୍ଞତା, ରାଜନୈତିକ ବିଚକ୍ଷଣତା, ଶାରୀରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବଳବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ବାରାଣସୀ, କଟକ ବା ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନ କରିଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଓ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଡ଼ାନାସୀ, କଟକ। ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ଦ୍ୱାର ଅବରୋଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ରୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ହେଉନାହିଁ। ମାସ ମାସ ଧରି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀକୁ କେହି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ହରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଜୈତ୍ରମଣି। ସେ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ସେ ଜୈତ୍ରମଣି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜୈତ୍ରମଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ତାହାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମାସ ମାସ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଫେରିବା ପାଇଁ ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର। ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀଙ୍କୁ ହରାଇବେ ଏବଂ ଉତ୍କଳର ରାଜସିଂହାସନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବେ ଓ ଉତ୍କଳର ରାଜା ହେବେ। ସେ ସମୟରେ ପୁଣି ପାଇକମାନେ ନାଗରା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମୟରେ ରାଜାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ସେ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଶୂଳିରେ ଚଢ଼େଇ କରି ଦିଆଯାଏ। ପାଇକମାନେ ନାଗରା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ। ଯେହେତୁ ରାଜା ଉପବାସ ରହି
ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ କେହି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଯଦି ଯିଏ ନ ମାନିକି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହେଲେ ବେତ୍ରାଘାତ ହେବ, ତା ସହିତ ଶୂଳିରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦିଆଯିବ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନାଗରା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ପାଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ। ରାଜା ସବୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ନଗରବାସୀ ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି। ସେମାନେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସେମାନେ ଚାଲୁ ରଖିବେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହେବେ। କେବଳ ଜଣେ କିଏ ନନ୍ଦିକା ଚାହେଁ, କ'ଣ ଚାହେଁ ନା ଏ ରକ୍ତପାତ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନନ୍ଦିକା ଚାହାନ୍ତି କିପରି ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ରଖିବେ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଏକ ଯୁଦ୍ଧହୀନ ପୃଥିବୀ। ତେଣୁ ସେ ନନ୍ଦିକା ଏକ ରାତ୍ରିରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ପ୍ରହରୀ ପଞ୍ଚୁଆ ଓ କାଳିଆର ଭେଟ ହୋଇଛି। ସେ ନନ୍ଦିକା ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ନଗର ବାହାରକୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରହରୀ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁଆ ଆଉ କାଳିଆ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚୁଆ ଆଉ କାଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କିଏ। ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରି ଜଣେ ପ୍ରହରୀ। ତେଣୁ ନନ୍ଦିକା ସହିତ ବହୁତ ସମୟ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିକାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତମେ କିଏ, ତମେ ବି କ'ଣ ଆମ ପରି ଜଣେ ପ୍ରହରୀ। ନନ୍ଦିକା କିନ୍ତୁ ସେଠି ହଁ କହିଦେଇଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ତ ଏଠି ଜବରଦସ୍ତ ଅଣାଯାଇଛି ପ୍ରହରୀ ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କିଏ ଜବରଦସ୍ତ ଆଣିଛି। ନନ୍ଦିକା କହିଛି ମୋତେ କେହି ଜବରଦସ୍ତି ଆଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ପ୍ରହରୀ ଯଦି ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା କାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠାକୁ କଟୁଆଳ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନନ୍ଦିକାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଓ ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିକା ରାଜଜେମା ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରହରୀ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦିକାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଓ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ନନ୍ଦିକା କହିଛନ୍ତି କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେପରି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ମୁଁ ବି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ। କଟୁଆଳ ପଚାରିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିକା ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ। ନା, ନନ୍ଦିକା କହିଛନ୍ତି ନଦୀ ଆରପଟର ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିବିର ଅଛି ସେଠି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ନନ୍ଦିକା ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଆସରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ସହିତ ଭେଟ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ତୁମେ ଖୋଜୁଥିଲ ନା। ହଁ। ତା ସହିତ ସେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି, ତାର ସବୁ କଥା ତାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଜାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ତ ରାଜାମାନେ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ। ନଗରବାସୀମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧହୀନ ପୃଥିବୀ, ଏକ ମୁକ୍ତ ପୃଥିବୀ। ଏହା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ। ରାଜତନ୍ତ୍ର ବଦଳରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହେବ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଜାମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ତେଣୁ ନନ୍ଦିକା କହିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରଖିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଯୁଦ୍ଧ କିପରି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ। ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ
ମାନବିକତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ'ଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ? ନନ୍ଦିକା କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି କରିବେନି, ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଅ। ତୁମେ ଯଦି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଚଡ଼ଗଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଏବଂ କଥା ହେବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ତାହା ଦେବି। ତୁମକୁ ସାଧାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀରୁ ପୁରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେବି। କହିକି ସେ ବାସୁଦେବ ସହିତ ନନ୍ଦିକା ପଞ୍ଚୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ କାଳିଆଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକଥା ରାଣୀ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ରାଣୀକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେ ରାଜକୁମାରୀ ନନ୍ଦିକାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାଳିଆ ପରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ନୀରବ କରିଦିଆଯାଇପାରେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ଶୋଷଣ ହୋଇଯାଉଛି ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ। ସେପଟେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ବସୁଛି। ସେପଟେ ବାସୁଦେବ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଓ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କୁ। ଏ ପୃଥିବୀ କିପରି ଯୁଦ୍ଧମୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବାସୁଦେବ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଅସମ୍ଭବ। ଜୀବନର ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭଙ୍ଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ, ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଜୟ ହେଇକି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରେ। ତେଣୁକରି ସେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଛାମୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପିତୃପୁରୁଷକୁ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ଉତ୍କଳର ସିଂହାସନ ଆହରଣ କରିବା ପରେ ଯିଏ ଆହରଣ କରୁ, ଆପଣ କରନ୍ତୁ କି ଯିଏ, ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଛାମୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀଙ୍କ ପରେ, ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ରାଜା ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ବାସୁଦେବ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବାସୁଦେବ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ରାଜା ପରାସ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ସୈନିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବାସୁଦେବଙ୍କୁ, ମୁଁ ଉତ୍କଳର ରାଜା ହେଲେ ତୁମକୁ ତାପରେ ବୟସ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜକୁ। ସେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କୁ ଅନେକ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ନନ୍ଦିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିକାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖି ରାଜା ନିଜର ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ନନ୍ଦିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ବୟସ ଚାଲିଯାଇଛି। ତାପରେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ, ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନନ୍ଦିକାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିକା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ସେ ତାପରେ ଉଠିପଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଘଟିଯାଇଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା। ଧ୍ୟାନରୁ ଆଖି ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ନନ୍ଦିକା। ନନ୍ଦିକା ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ନା ବାସ୍ତବ? ନନ୍ଦିକା କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ, ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସିବାର
କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ରାଜଜେମା ନନ୍ଦିକା କହିଛନ୍ତି, ବାସୁଦେବ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ? ମୁଁ ଆସିବି ବୋଲି? ହେଇପାରେ ସେ କିଛି କହିପାରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେଦିନ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଅପେକ୍ଷା ହେଉଛି ସେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧହୀନ ପୃଥିବୀ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ, କିମ୍ବା ସେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧହୀନ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ତଥାକଥିତ ଭାବରେ କଳିଙ୍ଗକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକ ନୂତନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିପାରିବେ। ନନ୍ଦିକା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛି, ତା ଉପରେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିବା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋର ଉତ୍ତୋଳିତ ସ୍ୱର କାଳେ ପ୍ରଜାମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରଖିଥିଲେ ଓ ନିଜକୁ ଅପରାଜିତ ରଖି ଜୈତ୍ରମଣିକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣରେ। ସେଇ ଜୈତ୍ରମଣି ଯଦି ମୁଁ ଆଣି ନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତେ ବା ମୋର ଉପରେ ଭରସା କରିଥାନ୍ତେ? ମୁଁ ଚାହିଁଛି ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରାଜତନ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉ। ଆଉ ଏ ରକ୍ତପାତ ହେଉନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ତାପରେ ଚମୁପତି ମଞ୍ଚକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ମଣିମା, ବାସୁଦେବ ସହ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଆସିଥିଲା ପଞ୍ଚୁଆ, ସେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ, ତେଣୁ ଆମେ ପରସ୍ପର ସହ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ଘର କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତି ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସବୁ ସୈନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମକୁ ନୂଆ ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁ ଭାଇ। ସେମାନେ ଏବେ ତା କଥା ମାନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାନି ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ଆଦେଶ ଦେବେ, ତେବେ ପଞ୍ଚୁକୁ ମୁଁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦେବି, ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦେବି। ଗୋପନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ତାପରେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ପଞ୍ଚୁକୁ ମାରିଦେବା, ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ, ସେ କ'ଣ ଭାବିବେ? କାରଣ ବାସୁଦେବ ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ସମର ବିଦ୍ୟା ଗୁପ୍ତ କଥା ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଚମୁପତି କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି, ଜାଣେ ଛାମୁ, ବାସୁଦେବ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଉତ୍କଳକୁ ସେ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଉତ୍କଳକୁ ଛାଡ଼ି ଆମ ପାଖକୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିକା ଏବଂ ସେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ପର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା କଥା, ପ୍ରଜାମାନେ ପରସ୍ପର ବନ୍ଧୁ ହେବା କଥା, ଏହି ରାଜ୍ୟର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଓ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହତାହତ ହେଉଛନ୍ତି। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ତ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ପରିଣତି। ରାଜା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିପରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହେଉ
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ହେଉ। ତେଣୁ ନନ୍ଦିକା କହିଛନ୍ତି, ନନ୍ଦିକା କିନ୍ତୁ ତାହା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧହୀନ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିକା ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ସେହି ଶକ୍ତି, ଆପଣ ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ମୋ ବାପା ସିନା ମୋ କଥା ରଖିଲେନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ସେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ରୂପ ଗୁଣ ଶକ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଯୁଦ୍ଧ ନ ଲାଗୁ, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସୈନ୍ୟ ମୃତ୍ୟାହତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନନ୍ଦିକା କହିଛନ୍ତି ପୁଣି, ଶକ୍ତି ଓ ଶାନ୍ତିର ମିଳନ। ଆପଣ ହିଁ ସେହି ସୁମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଉତ୍କଳକୁ ଦେବ ନୂତନ ଜୀବନ। ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିକା। ସେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କୁ, ମୁଁ ଜୈତ୍ରମଣିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ କେହି ରାଜା ହରାଇ ପାରୁନଥିଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଜୈତ୍ରମଣି ଥିବ, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ସେହିପରି ଚାଲିଥିବ, କେବେ ହେଲେ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ଜୈତ୍ରମଣିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ହିଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ମୋ ସହ ଉତ୍କଳକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି। ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟ ହେବ ରାତିରେ ହିଁ। ବିନା ଯୁଦ୍ଧ, ବିନା ରକ୍ତପାତରେ ଆପଣ ଉତ୍କଳକୁ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଦୁହେଁ ମିଶି ସକାଳର ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ପ୍ରଥମ ରଶ୍ମିରେ ଘୋଷଣା କରିବା ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ, ଦେଶବାସୀ ଏବେ ଶୁଣ, ଆସିଛୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେ ନଭୋଗ ଆଉ କୋଷଣ। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ବିନା ରକ୍ତପାତରେ, ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଯଦି ଉତ୍କଳର ରାଜା ହେବି, ତାହେଲେ ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ନନ୍ଦିକା କହିଛନ୍ତି, ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ, କାହିଁକି ତୁମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେନି? ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ତାପରେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦିକାଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ନିଜର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଓ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବେ। ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ହିଂସା, କ୍ଷମତା ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିବି। ଶାସିତ ସବୁଦିନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଶକ୍ତିର ଅଭିଯାନକୁ। ନନ୍ଦିକା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଶାସକ ଓ ଶାସିତ ଏ ପୃଥିବୀରେ ନଥିବେ। ଏ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧମୁକ୍ତ ପୃଥିବୀ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସବୁଦିନ ଶାସକ ଓ ଶାସିତ ରହିବେ, କେବେ ବି ଦୁହିଁଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପଟେ ପଞ୍ଚୁଆକୁ ବାସୁଦେବ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଓ ବାସୁଦେବ ଏବେ ଷ୍ଟେଜରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବାସୁଦେବ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନନ୍ଦିକାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? ବାସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ନନ୍ଦିକା ଯେହେତୁ ଶତ୍ରୁର ଝିଅ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦୀ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି, ନା, ନନ୍ଦିକାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ନନ୍ଦିକାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଶିବିକାରେ ବସାଇ ଉତ୍କଳକୁ ଆମେ ଫେରାଇ ଦେବା। ତାହେଲେ ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ଆମ ପ୍ରତି, ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ।
ନନ୍ଦିକା ଏବେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚକୁ ଆସି ନନ୍ଦିକା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ଥିର କରି ସାରିଛି, ଏହି ଛଳନା, ହିଂସା, ପ୍ରତାରଣା, ଶଠତା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ଥିର କରି ସାରିଛି। ଏହି ହିଂସା, ପ୍ରତାରଣା ଓ ଶଠତା ମୋ ବାପା ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ଓ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ଭାବରେ ରହିଛି ଓ ବାସୁଦେବ ମଧ୍ୟ ତା ସହ ଛଳନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ଏକ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀରେ ନନ୍ଦିକା ନିଜେ ଦେହ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ନନ୍ଦିକା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପଥ ମୁଁ ବାଛି ନେଇଛି। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ବାସୁଦେବ, ମୋ ମମତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ, ମୋ ପିତା, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ରାଜକୁମାର ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ସମସ୍ତେ ସମାନ, କେହି ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ମୋ କଥା ବୁଝିବେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ, ପ୍ରବଞ୍ଚକ, ଛଦ୍ମବେଶ, ଆତ୍ମକାମୀ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ, ତିନି ଜଣ ଯାକ ସମାନ। ଏମାନେ ନନ୍ଦିକାଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ ସମର୍ଥନ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ନନ୍ଦିକା କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଖୋଲା ଅଛି କହିକି ସେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ହୀରା ମୁଦିଟିଏ ବାହାର କରି ଚୁମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଓ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ତାପରେ ବୟସ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜକୁ। ସେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କୁ ଅନେକ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ନନ୍ଦିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିକାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖି ରାଜା ନିଜର ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ନନ୍ଦିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ବୟସ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛି। ତାପରେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନନ୍ଦିକାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିକା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ସେ ତାପରେ ଉଠି ପଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଘଟିଯାଇଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା। ଧ୍ୟାନରୁ ଆଖି ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ନନ୍ଦିକା। ନନ୍ଦିକା ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ନା ବାସ୍ତବ? ନନ୍ଦିକା କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବ, ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିବାର କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ? ରାଜଜେମା ନନ୍ଦିକା କହିଛନ୍ତି, ବାସୁଦେବ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ? ମୁଁ ଆସିବି ବୋଲି? ହେଇପାରେ ସେ କିଛି କହିପାରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେଦିନ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଅପେକ୍ଷା ହେଉଛି ସେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧହୀନ ପୃଥିବୀ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ, କିମ୍ବା ସେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧହୀନ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ତଥାକଥିତ ଭାବରେ କଳିଙ୍ଗକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକ ନୂତନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିପାରିବେ। ନନ୍ଦିକା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛି, ତା ଉପରେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିବା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋର ଉତ୍ତୋଳିତ ସ୍ୱର କାଳେ ପ୍ରଜାମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରଖିଥିଲେ ଓ ନିଜକୁ ଅପରାଜିତ ରଖି ଚୈତ୍ରମଣିକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ।
ସ୍ତ୍ରାଣରେ। ସେଇ ଜୈତ୍ରମଣି ଯଦି ମୁଁ ଆଣି ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତେ ବା ମୋର ଉପରେ ଭରସା କରିଥାନ୍ତେ? ମୁଁ ଚାହିଁଛି ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରାଜତନ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉ। ଆଉ ଏ ରକ୍ତପାତ ହେଉନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ତାପରେ ଚମୁପତି ମଞ୍ଚକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିମା, ବାସୁଦେବ ସହ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଆସିଥିଲା ପଞ୍ଚୁଆ, ସେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ, ତେଣୁ ଆମେ ପରସ୍ପର ସହ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଘର କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତି ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସବୁ ସୈନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମକୁ ନୂଆ ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁ ଭାଇ। ସେମାନେ ଏବେ ତା କଥା ମାନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାନି ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ଆଦେଶ ଦେବେ ତେବେ ପଞ୍ଚୁକୁ ମୁଁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦେବି, ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦେବି। ଗୋପନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଯଦି ତାପରେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ପଞ୍ଚୁକୁ ମାରିଦେବା ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ, ସେ କ'ଣ ଭାବିବେ? କାରଣ ବାସୁଦେବ ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ସମର ବିଦ୍ୟା ଗୁପ୍ତ କଥା ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଚମୁପତି କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି, ଜାଣେ ଛାମୁ, ବାସୁଦେବ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଉତ୍କଳକୁ ସେ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଉତ୍କଳକୁ ଛାଡ଼ି ଆମ ପାଖକୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିକା ଏବଂ ସେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ପର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା କଥା, ପ୍ରଜାମାନେ ପରସ୍ପର ବନ୍ଧୁ ହେବା କଥା, ଏହି ରାଜ୍ୟର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଓ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହତାହତ ହେଉଛନ୍ତି। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ତ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ପରିଣତି। ରାଜା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିପରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହେଉ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ହେଉ। ତେଣୁ ନନ୍ଦିକା କହୁଛନ୍ତି, ନନ୍ଦିକା କିନ୍ତୁ ତାହା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧହୀନ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିକା ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ସେହି ଶକ୍ତି, ଆପଣ ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ମୋ ବାପା ସିନା ମୋ କଥା ରଖିଲେନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ସେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ରୂପ ଗୁଣ ଶକ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଯୁଦ୍ଧ ନ ଲାଗୁ, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସୈନ୍ୟ ମୃତ୍ୟାହତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନନ୍ଦିକା କହିଛନ୍ତି ପୁଣି, ଶକ୍ତି ଓ ଶାନ୍ତିର ମିଳନ। ଆପଣ ହିଁ ସେହି ସୁମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଉତ୍କଳକୁ ଦେବ ନୂତନ ଜୀବନ। ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିକା। ସେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କୁ, ମୁଁ ଜୈତ୍ରମଣିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ କେହି ରାଜା ହରାଇ ପାରୁନଥିଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଜୈତ୍ରମଣି ଥିବ, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ସେହିପରି ଚାଲିଥିବ, କେବେ ହେଲେ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ଜୈତ୍ରମଣିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ହିଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ମୋ ସହ ଉତ୍କଳକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି। ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟ ହେବ ରାତିରେ ହିଁ। ବିନା ଯୁଦ୍ଧ ବିନା ରକ୍ତପାତରେ ଆପଣ ଉତ୍କଳକୁ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଦୁହେଁ ମିଶି ସକାଳର ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ପ୍ରଥମ ରଶ୍ମିରେ ଘୋଷଣା କରିବା ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ, ଦେଶବାସୀ ଏବେ ଶୁଣ, ଆସିଛୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେ ନଭୋଗ ଆଉ କୋଷଣ। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ବିନା ରକ୍ତପାତରେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଯଦି ଉତ୍କଳର ରାଜା ହେବି, ତାହେଲେ ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ନନ୍ଦିକା କହିଛନ୍ତି ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ, କାହିଁକି ତୁମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେନି? ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ତାପରେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦିକାଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ନିଜର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଓ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବେ। ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ହିଂସା, କ୍ଷମତା ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିବି। ଶାସିତ ସବୁଦିନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଶକ୍ତିର ଅଭିଯାନକୁ। ନନ୍ଦିକା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଶୋଷକ ଓ ଶାସିତ ଏ ପୃଥିବୀରେ ନଥିବେ। ଏ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧମୁକ୍ତ ପୃଥିବୀ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁଦିନ ଶାସକ ଓ ଶାସିତ ରହିବେ। କେବେ ବି ଦୁହିଁଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପଟେ ପଞ୍ଚୁଆକୁ ବାସୁଦେବ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଓ ବାସୁଦେବ ଏବେ ଷ୍ଟେଜରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବାସୁଦେବ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନନ୍ଦିକାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? ବାସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ନନ୍ଦିକା ଯେହେତୁ ଶତ୍ରୁର ଝିଅ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦୀ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ନା, ନନ୍ଦିକାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ନନ୍ଦିକାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଶିବିକାରେ ବସାଇ ଉତ୍କଳକୁ ଆମେ ଫେରାଇ ଦେବା। ତାହେଲେ ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ। ନନ୍ଦିକା ଏବେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚକୁ ଆସି ନନ୍ଦିକା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ଥିର କରି ସାରିଛି, ଏହି ଛଳନା, ହିଂସା, ପ୍ରତାରଣା, ଶଠତା ଭିତରେ ମୋର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ଥିର କରି ସାରିଛି। ଏହି ହିଂସା, ପ୍ରତାରଣା ଓ ଶଠତା ମୋ ବାପା ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ଓ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ଭାବରେ ରହିଛି ଓ ବାସୁଦେବ ମଧ୍ୟ ତା ସହ ଛଳନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ଏକ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀରେ ନନ୍ଦିକା ନିଜେ ଦେହ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ନନ୍ଦିକା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପଥ ମୁଁ ବାଛି ନେଇଛି। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ବାସୁଦେବ, ମୋ ମମତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ, ମୋ ପିତା, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ରାଜକୁମାର ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ସମସ୍ତେ ସମାନ, କେହି ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ମୋ କଥା ବୁଝିବେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ। ପ୍ରବଞ୍ଚକ, ଛଦ୍ମବେଶ, ଆତ୍ମକାମୀ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ, ତିନି ଜଣ ଯାକ ସମାନ। ଏମାନେ ନନ୍ଦିକାଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ ସମର୍ଥନ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି।
ନନ୍ଦିକା କହିଛନ୍ତି ଏବେ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଖୋଲା ଅଛି କହିକି ସେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ହୀରା ମୁଦିଟିଏ ବାହାର କରି ଚୁମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଓ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ନାଟ୍ୟ